dorime, interrimo ad appare dorime, dimere, mantiremo, ameno. Umanare, imperavi, monare, ameno, ameno, nore, ameno, dorime, dorime. What is fashion? What is fashionable? 여자로서는 즐거움이고 경쟁력이라고 생각해요. 영어를 잘하는 것만큼이나 패션도 경쟁력이다. 패션은 좀 더 즐거워야 된다고 생각을 하거든요. 동시에 패션을 즐긴다는 거는 자기 개성을 찾아가는 거예요. 패션은 단순히 그냥 하나의 아이템이 아니라 나를 대변하는 모든 것? 그 스타일 때문에 많은 사람이 죽고 살고 하잖아요. Fashion is exciting. You know as a woman yourself, isn't it? Our marketing image is luxury. Even in this economy, is doing very, very well. 그 국가의 선진화의 어떤 척도가 되다시피 했어요. 그 브랜드의 경쟁력은 굉장하죠. 근데 그 국가 전체의 패션 산업을 좌우한다고 해도 과언이 아니거든요. I don't know the profit, but the sales are close to 1.5 billion. They were a farming family. South Coast Plaza was built on what was the largest lima bean farm in the United States. So this all used to be agriculture. But Orange County is famous for its agriculture. You know, Disneyland was built on orange groves. You know, you've got all of this. Saks Fifth Avenue and Nordstrom, this is our luxury wing. So it'll be the highest concentration of the world's greatest luxury brand names. Chanel, Yves Saint Laurent, Fendi, Prada, Harry Winston, Cartier, all of them are really concentrated in this area. But then they also continue down in this direction. We have Versace, Gucci, Miu Miu. And then about halfway down towards Carousel Court, it transitions to more moderate priced retailers, J. Crew, Coach, Joe Malone, all of that. And it's by appointment only, and it's through a private elevator in the store. And there's a private changing room, there's a private restroom. They'll merchandise it with whatever somebody's looking for, but it's for their very special clients. At South Coast Plaza, our 250 stores represent actually 17 different countries. So that our 250 stores really express today's fashion, tomorrow's fashion, and when you walk our streetscape, and that's probably the best way to find what is fashionable, because our stores do spend an inordinate amount of money on window display. You can see and watch what people are carrying. You can enjoy the street scene that unfolds before you. It's like any capital, and any fashion capital, the Champs-Élysées. And this is where you've got a lot of family shops, you've got a much more casual environment. We just actually had visitors from their South Korea, Shanghai, and Beijing offices. Not as big in Asia, but they're very big in Mexico, Australia, North America, and Europe. So their ability to shop absolutely boosts the spending in our stores.
And we've had such a strong summer of travel that we're doing very well. And so his vision was to create this center for shopping, dining, and culture in Orange County that would rival the best in the world. No, it's a very simple strategy, and the tactics are very simple as well. In marketing parlance, tactics, strategies. When you have the best of the best, represent the highest concentration of brand, fashion, designer, retail in the United States, all in one area. And when you look at South Coast Plaza and the store distribution, and you look at the store population, it's not just all luxury, but it is all quality. And it is all brand. He absolutely had a vision, and that vision was the greatest brands in the world. But when you're in Orange County in 1967 and nobody in Paris or New York or London has really heard of it, it takes a while to get that. But no, he went out and Henry created a lot of the relationships in New York, and not just to be a regional or local shopping destination, but that when people travel. The industry is very exciting, and I think the fashion industry, the emerging countries, and you have the emergence of Korea, you have the emergence of China, you've had the reemergence of Japan, and it depends a lot on the world economy. Sometimes fashion predicts the world economy, and fashion predicts short dresses mean something else, long dresses mean something, and fashion then reflects really the economy that we're in a country and or in the world. Or you need to find a new market. Yeah. So I think that recessions make fashion be more creative in how they do business, not necessarily more creative in their designs, but you know, the U.S. is a big, it's a huge inbound tourism destination. But the sales are close to 1.5 billion. 1.5 billion, which is that is the highest grossing planned center in the United States. 지금 패션 자체가 이제는 하나의 그 뭐 예술적인 측면과 그다음에 산업적인 측면을 같이 가져가기 때문에 상당한 도시 간의 파워 게임, 그날에 너무 중요한 그런 선진국형의 문화적인 척도. 그 어떤 트렌드가 예전에는 자연스럽게 시대적인 무슨 경제적인 문화적인 배경에 의해서 만들어지는 시대였다면 이제는 힘의 논리가 적용되는 시대거든요. 그러니까 브랜드 파워가 일단 절대적으로 있어서 그 브랜드의 홍보 전략과 마케팅 전략에 의해서 전 세계인이 쫓아가는 거예요. 그런 시대가 됐어요, 어쩔 수 없이. 컬렉션 패션 쇼장에 가면 이제 사실은 그 쇼장이라는 건 뭐 혹시 뭐 일반인 분들은 잘 모르시겠지만 돈을 주고 가서 살 수 있는 그런 쇼가 아니거든요. 이게 산업의 어떤 페어의 그 형태인데 프레젠테이션을 하는 건데 이제 쇼의 형태로 하는 거기 때문에 실제로 올 수 있는 사람이라는 거는 굉장히 한정돼 있고 프레스하고 VIP 뭐 혹은 뭐 아주 소수의 그 초대받은 소비자들이에요. 돈을 주고 살 수 있는 게 아니니까. 굉장히 그래서 그 시트를 어느 자리에 주느냐도 그 도시, 그 나라에서 얼만큼 그 브랜드의 매출이 크느냐에 아주 직결이 돼 있어요. 예를 들어 뭐 샤넬이라고 쳐요. 제가 한 10년 전에는 한 두세째 줄에 가서 앉아서 봤지만 지금은 맨 앞줄에 루이비통도 마찬가지고 맨 앞줄 프런트로에 앉아서 보거든요. 엘르 코리아의 자리를, 시트를. 그러니까 그 얘기는 우리가 소비자들이 훨씬 더 그 브랜드의 제품을 많이 사고 훨씬 더 우리의 파워가 커졌다는 거죠. 전 세계적으로. 중국이 참 재밌어요. 중국이 10년 전 그 전에는 오지도 않았었어요. 중국 프레스는 없었죠. 그런데 오기 시작했어요. 이제 왔다 했는데 처음 맨 뒷줄에 앉아 있었어요. 그랬는데
조금씩 한 칸씩 앞으로 오더라고요. 지금은 맨 앞줄에 앉습니다. 중국 프레스들이. 예. 그러니까 그게 놀라운 거죠. 그리고 이제 중국이 앞으로 오면서 약간 이제 다른 여타 아시아 국가들 뒤로 밀려났죠. 굉장히 치열하고 무서운 사실은 논리예요. 얼마나 많이 팔아주느냐에 의해서 우리 거를 좀 띄워주고, 예. 우리 한국 모자도 좀 써주고, 혹은 우리 한국 매체들한테 좋은 씰을 주고 하는 논리거든요. 조금 긴장되고요. 근데 열심히 준비했으니까 이렇게 열심히 한 것이 제대로 잘 표현되도록 끝까지 잘 정리하고 점검 잘 할 거예요. 디자이너가 이렇게 도전 정신이 없으면 저는 그 생명력이 오래 갈 수 없다고 생각하기 때문에 제가 한국에서는 안정되게 일을 하고 있지만 이렇게 뉴욕 시장에 또 나와서 새로운 도전을 받고 거기서 또 이겨낼 수 있는 힘을 갖고 그래서 점점 더 그 낙후되지 않고 발전돼 갈 수 있도록 하기 위해서 저로서는 굉장한 도전을 하는 거고요. Here is the love. Now it's not there. Never enough. Why must they stare? Stare, 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 stare. Here is the love. At least for a day. 파워 오브 퓨전에서 그 모던한 것과 레트로한 것들을 믹스하고 또 뭐 미니멀 패션과 맥시멀 패션을 믹스하고 소재도 뭐 쉬폰이나 저지 또 레더 뭐 린넨 이런 걸 다 복합적으로 이렇게 어우러지도록 사용하는 그런 작업을 했고요. Runs out of food when you can't pay. I'm looking the pot, but I'm lacking the heart. Is there a reason that I shouldn't tell you right from the start? I'm 실루엣은 1990년대 그 옥더 바디 실루엣, 릴렉스한 느낌, 그게 그 50년대 그 글래머한 룩에다가 또 70년대 그 볼드하고 레이어링하는 그런 그 이미지들을 다 믹스했어요. 한국 패션 산업은 거의 2000년 이후부터는 굉장히 발전 가도에 오르고 있고요. 특히
특히 이제 뉴욕에서 활발한데 아시아 출신 디자이너들이 좀 많아졌어요. 그러면서 전체적으로 한국 디자이너에 대한 주목도도 높아지고 미국 패션 위크의 좋은 점이 이제 막 굳이 코리아 디자이너다, 어디 재패니즈 디자이너다라는 타이틀이 굳이 필요가 없이 굉장히 아시아 디자이너들이 굉장히 핫한 위치를 많이 차지하고 있고 실제적으로 어느 나라 출신이다기보다는 정말 상품 자체를 평가받는 약간 그런 도시이기 때문에 더 어떻게 보면 열린 기회가 많이 주어지는 것 같아요. 뉴욕에서 일단 두리정이나 그 리차드 채 같은 디자이너들이 활동할 수 있는 거는 뉴욕 패션계가 신진 양성을 굉장히 많이 하고 있기 때문이에요. 이거는 그 뉴욕이 이제 패션 수도로 커나가는데 파리보다 더 상업적이지만 그런 패션 수도로 커나가는데 그런 뒷받침이 그런 재원들이 있어야 되기 때문에 국적을 가리지 않고 재능만 있으면 키워질 수 있는 그런 패션계이기 때문에 뉴욕 패션계가 그렇게 활동하기에는 유리합니다. 다른 파리나 밀라노에 비해서. Out in the streets, I hear the crowds got thunder. People keeping low, people searching for some cover. But in my room, I hear the sound of trumpets leading me through the field that keeps us in. 그 해외 진출을 디자이너가 한다는 건 개인적으로 한다는 건 굉장히 힘든 일이고요. 또 저도 이렇게 뉴욕에 나오기까지 오랜 동안 준비를 하고 작업을 하고 조사를 하고 여러 가지 그 과정이 있었어요. 그래서 개인적으로 나오기는 굉장히 어려운 데고 또 이 링컨 센터에서 쇼를 하는 게 뭐 아무나 하라고 이렇게 하는 게 아니기 때문에 제가 여기서 쇼할 수 있을 만큼 준비가 되어 있는지 그런 것도 보여줘야 되고요. 또 개인적으로도 시간이나 경제적인 거나 많은 게 들어가기 때문에 여기서 제가 그 한국에서 할 때는 제가 갖고 있는 기본 스텝이 있지만 뉴욕에 오면은 모든 새로운 스텝을 제가 따로 마련을 해야 되기 때문에 그런 것들이 제대로 잘 정리가 될 때까지 그냥 함부로 나올 수가 없기 때문에 여기 뉴욕 시장에 열망하는 그 시장이지만 나오기는 쉽지 않은 거라고 생각해요. 지금 해외에 나가서 컬렉션을 하는 디자이너들이 쇼 한 번 하는데 몇 억을 써요. 몇 억 더 쓰는 거죠. 한 10억도 더 쓰나. 그렇게까지 개인적으로 투자를 하면서 하다 보니 금방 한계에 부딪히는 거예요. 그래서 이거는 개인적인 차원에서 나가서 하는 거는 정말 암벽에 달걀로 암벽치기나 마찬가지예요. 그럼에도 불구하고 몇몇 디자인들은 하고 있죠. 굉장히 어려운 상황에서 하고 있는 거예요. 미국은 솔직히 정말 돈 없이 저희가 개인으로 와서 쇼를 한다는 게 자금력도 그렇고 쉽지 않은 부분이 많은데 저희 같은 개인 디자이너로서는 솔직히 쇼를 한다거나 할 때 그런 뒷받침이 없이는 정말 힘들고 한두 시즌은 짱 하고 할 수 있지만 결국에 되게 무너지기가 쉽거든요. 이제는 자금 없는 디자이너는 있을 수가 없어요. 그만큼 능력이 필요해요. 디자이너가. 그 옛날에는 옷만 잘 만들면 됐었지만 지금은 옷만 잘 만들어서는 가능하지 않다는 거죠. 왜 그러냐면 일회성이 아니기 때문에. 옛날엔 쇼 한 번 잘해서 스타가 되면 그것이 바로 그 성공의 그 열쇠가 될 수 있었지만 이제는 쇼 몇 번 했다고 그래서 그것을 끌고 갈 수가 없어요. 아무리 유명한 디자이너도 어느 그 매종에서 쫓겨나게 되면 그것을 다시 만회하는 데는 몇 년의 시간이 걸리거든요. 톰 포드를 얘기하더라도 옛날에 최고의 아성을 10년 동안 가져갔는데도 자기가 거기서 입생로랑이나 구찌에서 나왔을 때는 이것을 지금의 위치에 다시 올라오는 데는 5년에서 7년의 시간이 필요했어요. 근데 뭐 이름 없는 디자이너한테는 뭐 어떻겠어요. 그 정도로 이제는 자금력과 정보력, 그 다음에 거기에 따르는 후원이 없으면 이제는 디자이너가 살아날 수가 없다는 거죠. We turn it up, we turn it up, we don't care what you say. We gon' spin up, we gon' spin up, we don't care what you say. We gon' spin up, we don't care what you say. Ritual unions got me in trouble again. Love's sinking in
생각했던 것보다 반응도 좋고 많은 사람들이 관심 갖고 와줘서 너무 행복해요. 셀레브리티들도 많이 와줬고요. 또 여기 현지의 에디터분들도 많이 와주셔서 되게 감사하게 생각해요. 이런 기회를 또 한 번 더 갖고 싶은 건 당연하겠죠? 당연하죠. 다음 시즌에도 또 해야죠. 또 오실 거죠? 한국의 그 패션이 본격적으로 어떤 그 태동하게 된 부분들은 그 70년대 그 명동 시부터 시작됐거든요. 그래서 소위 말하는 그 디자이너 부티기라 불리는 그 하이엔드 패션이 이제 어느 정도 활성화되면서 주 고객들은 연예인들, 스타들이었고 그 70년대 우리나라 그 패션은 약간 OEM적인 방식이 좀 강했었거든요. 그래서 주문자 제작 방식이라고 하는데 해외 그 잘 나가는 브랜드의 아이디어를 받아서 제품을 만들어주는, 물론 이제 거기에 라벨은 수입 브랜드가 이제 그겠지만 86 아시안 게임과 88 올림픽 그 경기를 그 지나면서 결국 이제 우리나라 패션도 굉장히 많이 발전하고 여성들이 옷에 대해서 좀 투자를 많이 하는 그런 부분도 있고, 더불어서 이제 디자이너 브랜드들이 컬렉션을 하기 시작했습니다. 그래서 컬렉션은 이제 일본의 도쿄 컬렉션을 보고 와서 우리도 저런 컬렉션을 만들어 보자라고 해서 시작된 게 90년대 초반에 그 우리가 익히 알고 있는 뭐 그 진태욱이라든가 뭐 지춘이 뭐 이런 분들이 주도하는 그런 어떤 컬렉션이 진행되면서 2000년부터 10년 동안의 어떤 그 세대 교체에 대한 노력들, 그 다음에 굉장히 노화되어 있던 어떤 한국 패션이 있어갖고 젊은 디자인이 많이 이렇게 들어와서 일을 할 수 있는, 그래서 그런 기반이 이제 됐습니다. 그래서 특히 이제 여성 패션 쪽은 어떻게 생각하면 조금 포화 상태였었고 이제 수입 브랜드들이 약진을 하는 부분이 좀 많았고요. 실제로 좀 일본의 어떤 몇 년 전의 상황처럼 그런데 이제 그 남성복 시장 같은 경우는 조금 더 최근에 아직까지도 그 많이 여성복만큼의 어떤 활성화돼 있었지 않았기 때문에 남성복 시장이 이제 최근 굉장히 커지고 있고요. 예. 준지 정욱준이나 우영미 씨 같은 분이 많이 개청을 했어요. 그분들이 이제 파리 남성복 컬렉션에서 좋은 반응을 얻었고 그 영향으로 다른 남성복을 하는 브랜드들이 많이 생겨난 거죠. 젊은 디자이너들이. 그리고 확실히 재미있고 또 반응도 좋아요. 그리고 세련됐어요. 젊은 패션 디자이너들이 많아서 그런 이유도 있어요. 그러니까 여기는 이제 파리에서 제일 잘 나가는 쇼룸인데 여기에서 이제 전 세계 바이어들이 와서 오더를 하는 곳이에요. 그러니까 쇼를 우리가 패션쇼를 하고 여기서는 거의 백화점이라든지 바이어들이 와서 오더를 할 수 있는 커머셜 쪽으로 풀어나가는 곳이거든요. 그래서 지금 현재 이제 남성복 기간이기 때문에 남성복 그 디자이너들만 이렇게 있는데 지금 한국이 다른 디자인에 비해서는 약간 좀 업그레이드를 하는 편이라서 그래서 거의 전 세계 바이어들 하면 미국뿐만 아니라 아시아 쪽에 뭐 이세단이라든지 이런 쪽도 그렇고 한국에서도 갤러리아 이런 데서 여기 와서 다 이제 오더를 하시고. So this is the biggest showroom in Paris? I don't know. I hope. I thought it's number one. Yeah. Thank you. I don't know. I hope to be always on the top, but you know, it's not very easy. So we try. We try searching always new brands with very strong identity. And this time, of course, we are working a lot with Korean designers because they are really strong at this moment in the market. What is so strong about Korean design? Strong because they have their work is really interesting in terms of quality, in terms of design, in terms of details. Everything is always well done with big care, and it's really interesting to work with them because they are very serious in their work. 저희가 내년이 10주년 파리 쇼 한 게 10주년이거든요. 그래서 20번 하게 된 거네요. 지금 매장은 이제 한 70m 정도 되는데 아마도 우영미가 가장 쇼도 가장 오래 했고 샵도 있고 아무래도 틀이 좀 잡힌 회사라고 보시면 될 거예요. 디자이너이신 우영미 사장님이 이제 어느 정도
직원들한테 이렇게 믿음도 주면서 팀 플레이를 하게끔 그렇게 하신 이제 파워도 있으시고 외국 소비자들이 우영미를 좋아하는 거는 남성복이지만 디테일이 섬세하고 그래서 저희들이 자켓을 보면 일반 베이직한 자켓보다 약간 이제 조금씩 신경 쓴 부분이 되게 많아요. 그래서 우영미의 이제 옷이다 이러면 디테일이 강한 그렇게 많이 보고 있어요. Many seasons we follow her works and we still believe on her talent. Always attracted by the collection because it's in the same times commercial but with a real image and easy to sell, easy to wear, and the sales through in shop are always fabulous. So they come back again and again because I think it's a real collection with real results in shop, in press, and that's why the customer come back always. And she bring always new things with her signature, which is quite strong. 실제적으로 이제 한때는 이제 일본의 그 젠 부문에서 이세이 미야케, 꼼데기 약속, 겐조 이후로 그렇게 갑자기 일본을 띄우고 모든 기자들이 일본 하면 그냥 일본 디자이너다 하면 잘 못해도 점수는 주고 갔는데 한국 디자이너들 이때가 잘해도 조금 점수를 우리가 생각하는 뭐 말레이시, 베트남 이렇게 생각을 했었거든요. 근데 요즘은 그 한국 디자이너들이 많이 업그레이드 돼갖고 스타일이라든지 예를 들면 더 노력을 하기 때문에 그리고 또 얘기도 잘하고 표현력도 더 강하기 때문에 그 바이어들이 점점 새로운 시각을 가져요. 옛날에는 한국 메이드 인 코리아 이러면 저기 카피 브랜드 중국 이런 이미지인데 요즘은 이제 한국에 대해서 한국 브랜드 한국에서 생산했다 해도 별로 아무 이상이 없고 퀄리티가 어떻다 이걸 더 따지기 때문에 지금 나오는 디자이너는 좀 많은 편인데 그 아무래도 실력 있는 사람들은 여기는 냉정하잖아요. 우리가 암만 돈을 뿌리고 한다고가 아니라 바이어들이고 소비자들이고 일단은 봐서 참 좋다 안 좋다 이걸로 결정을 하기 때문에 그래서 지금 한 아마 여성부 남성부 다 합치면 한 10명 정도? 저가 패션 같은 경우는 남대문하고 동대문, 남사롱 동부띠기라고 명명되는 그 재래시장 쪽에서 어느 정도 받쳐졌었고 먹고 살기 위한 어떤 방법이었죠. 6.25 동란 이후에 뭐 자연스럽게 그 동대문 시장이라는 의류 시장이 형성이 됐었는데 실은 3D 업종이거든요. 뭐 원단부터 부자재, 봉제 그 업종을 그래도 고부가가치 산업으로 변환시킬 수 있었던 계기가 80년대 중후반에 교복 자율화 시절이 아닌가 생각을 합니다. 그때 캐주얼 시장이 굉장히 발전을 많이 했습니다. 모든 전 복종별로 대한민국 티네이저들이 교복을 벗고 사복을 입던 시절에 동대문 시장 사람들이 굉장히 성장을 많이 했습니다. 그 시절에 시장에서 생산을 하면서 브랜드로 넘어간 그런 업체도 있고 정확한 데이터를 내기는 참 힘듭니다. 50% 이상은 넘어갈 것이다. 어찌됐든 간에 우리나라가 소비하는 그 의류 쪽의 매출에는 전체적으로 보면 한 50% 이상은 동대문이 하고 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 여기를 저희가 이제 재래시장이라는 거에 상당히 좀 저희는 그 좀 표현이 좀 이제 잘못되지 않았나. 그게 뭐 20년 전, 10년 전에는 맞는 얘기일 수도 있었지만은 지금은 사실은 이게 굉장히 응집된 곳이거든요. 여기를 또 다른 명칭이 나와야 된다라고 봅니다. 미국에는 실리콘밸리가 있다면 전 세계의 이제 패션밸리는 동대문이다. 지금 그 글로벌 브랜드들이 요새 한창 그 유통의 그 강점으로 그 부각을 하고 있는 빠른 어떤 그 패러다임의 패스트 패션의 원조 아닌가. Well, fast fashion is certainly expressed by Zara, Mango, H&M. Definitely, fast fashion is here today, gone tomorrow. Well, fast fashion is here. In other words, that's the idea. It's reasonable. You can plug in immediately with what is fashionable, and then it's out of fashion. It does not cost that much. So the price point is not really that expensive. Has that been your experience? If you go to the fast fashion store, you will find that it is priced to move off the rack, off the sales floor. 예전에는 10년, 20년을 주도하는 그런
빅 트렌드가 있었다면 지금은 트렌드가 6개월에 한 번씩 바뀌는 상황이에요. 그러니까 힘 있는 브랜드가 어떤 트렌드를, 그러니까 룩을 발표하면 그게 트렌드가 돼서 다음 시즌에 비슷비슷한 브랜드들이 따라하는 그런 트렌드가 생기고, 이래서 트렌드가 한 1, 2년 가다가는 또 다시 없어지고 이렇게 되거든요. 그러니까 지금은 굉장히 유행의 사이클이 짧아졌어요. 그러니까 과거에는 10년 이렇게 단위로 이끌던 것이 지금은 2, 3년을 거쳐서 이제는 6개월 단위거든요. 이것이 이제는 옛날처럼 완전히 뚜렷하게 뭐 미국이야, 파리야, 아니면 서울이야, 도쿄야, 이제 이런 것이 아니라 세계 패션이 지금 우리 페이스북 하고 있죠, 트위터 하고 있죠. 지금 여기 뉴욕 컬렉션이 이루어지는 게 파리에서 볼 수가 있고 서울에서 볼 수가 있어요. 영향을 안 미칠 수가 없죠. 사실 패션 트렌드는 사실 이제 더 뭐 글로벌하게 가는 부분이기 때문에 이제 해외의 뭐 트렌드가 다 서울에 굉장히 즉각적으로, 더더군다나 뭐 우리 한국 소비자들은 워낙 그 인터넷 파워가 크기 때문에 뭐 언제나 모든 미디어를 통해서 흡수되는 트렌드를 굉장히 빨리 거리에서도 다 볼 수 있는 그런 상황입니다. 굉장히 노화되어 있던 어떤 한국 패션이 있어갖고 생산 자체가 소규모였기 때문에 만들면 팔던 시절이었으니까 굳이 그렇게 소비자들한테 뭐 서비스라든가 뭐 어떤 프로모션 이런 부분이 필요 없었겠지만 수입 브랜드가 들어오면서 시장 자체를 뺏겼다고 이제 그 생각하는 부분이 있는데, 젊은 디자인을 가세하면서 지금 어떤 패션의 패러다임이 지금 오고 있거든요. 그래서 한국 패션이라는 고립적인 차원에서 지금은 이제 한국의 패션 공간을 했고, 그 패션 공간에는 다양한 브랜드들이 그 수입 명품에서부터 지금 SPA 브랜드까지 거의 들어올 건 다 들어왔다고 그 얘기를 하고 있고, 지금 한미 FTA나 뭐 한 EU FTA가 발효된다면 좀 더 많은 브랜드가 들어오기 때문에 이 한국의 패션 공간은 되게 역동적으로 움직일 수 있다는 거죠. 결국 미국 시장과 중국 시장을 확보를 하지 못하면 일단 어떤 기업으로서의 어떤 성장 발판은 약해질 수밖에 없는 거다. 근데 미국 시장은 아직 사실 한국 사람들이 바로 접근하기는 어렵다. 그럼 미국에서 많은 노하우를 갖고 있는 그런 사람들하고 일단 같은 코퍼레이션을 해야 된다라고 하는 거죠. 양쪽이 갖고 있는 시너지가 굉장히 많으니까 이 두 시너지를 이용해서 뭔가 글로벌 브랜드를 서로 간에 만들어 보자. 미국과의 한국과 패션이 결합을 해서 하나의 그 유통에 대한 거대한 그 프로젝트를 하는 이유 중에 하나는 미국의 자바라는 어떤 그 컴퍼니 회사는 좀 더 큰 그 비즈니스를 했다는 거죠. 지금 패스트 패션의 원조라고 그 자부하고 있는 여러 글로벌 브랜드하고의 사업의 구조를 형성하는 거는 사실 어떻게 보면은 미국에 있는 한국 분들이 만들어낸 어떤 그 업체들하고의 이 연결고리가 Good. It's okay, keep coming. Turn it. It's turned all the way. Go. 네, 지금 한 3대 정도 나가고 있고요. 매직쇼에 참가할 샘플들을 싣고 있는 중입니다. 그 외에 이쿠입ment, 컴퓨터 모두 다 가져가야 되니까요. 쇼를 나갈 때 이제 샘플만 달랑 가져가는 게 아니라 가져가야 되는 물건들이 상당히 많아요. 너무너무 많아요. 그래서 그 쇼 시즌이 되면 너무너무 바빠요. 여기가 저희 쇼룸인데요. 저희 지금 매직쇼 준비하는 것 때문에 나가서 디스플레이 할 것들 저희가 이제 마지막으로 한번 보고 이쿠입ment 테스트를 하고 있는 거예요. 이런 스캐너로 통해서 이제 주문을 받게 되거든요. 쇼에 나가면요. 지금 이거하고 서로 연결인 커넥션이 잘 되어 있는지 그런 거에 대해서 지금 이쿠입ment 테스트를 하고 있는 중입니다. 뭐 이제 한 회사를 대표해서 오시는 손님들이 한 1000분 이상 정도. 중저가 브랜드 마인이라는 것을 한 군데 하고 있고요. 그 다음에 이제 블루버드라고 해서 업스케일 라인 조금 쇼에 가서 판매할 수 있고 조금 고가 브랜드를 만들고 있습니다. 이번 시즌에 저희가 쇼에 지금 가져가는 샘플 숫자가 1100벌 지금 가져가고 있습니다. 선별해서. 지금 여기에 있는 것들은 이 안에 있는 샘플들은 아무것도 안 가져가고요.
쇼별로 한 1,000벌 정도 가지고 가기 때문에 한 3개월 정도로 따지면 3,000벌 정도. 1년에요? 1년에 나오는 샘플 숫자는 저희가 뭐 어마어마해서요. 어마어마해서 이렇게 일일이 다 카운트 해본 적은 없는 것 같아요. 다른 데에 비해서는 좀 많은 편입니다. 저희가 일주일에 뉴 디자인을 이제 뽑아내는 게 보통 200벌? 한 달이면은 샘플이 한 1,000장이 모이거든요. 저희가 디자이너가 현재 10명 정도 있고요. 10명 정도가 있는데 저희 디자이너들이 거의 20명 정도의 역할을 지금 해주고 있습니다. 일주일에 주 5번 정도 시장 조사를 나가고 한 달에 한 번씩들 출장을 서로 다니면서요. 지금 아이디어를 그 디자인을 뽑기 위해서 본인들이 제출한 디자인이 모두 다 채택이 되는 게 아니라 채택이 되기 위해서 보통 일주일에 뭐 한 200~300벌의 디자인들을 이제 제출을 합니다. 한 사람 앞에요. 그럼 거기에서 이제 최종으로 선택되는 양이 한 사람 앞에 한 40벌 정도가 되는 것 같습니다. 보통 저희가 일반적인 저희 레귤러 커스터머들한테 체인 스토어에서 이제 비즈니스를 하시는 분들한테 판매를 할 경우에 보통 보면은 한 달에 40~50만 장씩 납품을 하는 것 같아요. 저희가 한 커스터머한테. 전체적으로는 저희가 지금 한 120~30만 장 정도 하고 있는 것 같습니다. 한 달에요. 한 달 기준으로. 이게 이제 저희 내년 마인 SS 2012년도에 출시하려고 있는 제품들에 대한 사진들이고요. 네, 이거는 지난 2011년도, 아직은 올해죠. 올해 블루버드 베스트셀러 가장 잘 팔렸던 거 이제 어디에서 어느 쇼에서 잘 팔렸었는지. 저희가 보통 베스트셀러라고 하면 블루버드하고 지금 이쪽 마인 쪽하고 조금 틀린데요. 뭐 마인 같은 경우는 베스트셀러라고 하면 한 10만 장 이상 정도 팔린 것들. 리오다가 한 번에 나갔는데 이틀 만에 솔드아웃 되는 아이템들을 베스트셀러라고 하죠. 이쪽은 이제 컴퍼니 베스트셀러인데요. 저희가 이제 프라이빗 레이블로 판매를 해가지고 OEM 방식으로 이제 판매를 해가지고 OEM 방식이긴 하지만 디자인은 순수 저희 디자인이고요. 디자인이 저희가 단지 이제 그 회사 라벨을 달아가지고 이제 제작만 해주었는데 보통 컴퍼니 베스트셀러도 한 7만 장, 6만 장 뭐 그 정도 돼요. 블루버드 같은 경우는 이제 보통 베스트셀러라고 하면 한 시즌에 보통 한 15,000장 정도 하는 게 잽이 안 되니까 이제 말하기가 좀 네, 뭐 15,000 그까짓 거 막 이렇게 되죠. 대량 생산의 이점이 굉장히 크죠. 한국 예를 들어 뭐 한국하고 비교하자면 한국은 대량 생산이 이렇게 뭐 아이템별로 많지 않아요. 그러다 보니까 원가 코스트가 미국보다는 훨씬 높은 것 같아요. 근데 여기는 워낙 큰 바이어들이 많다 보니까 그건 뭐 어디든지 똑같은 거 아니에요. 많이 만들면 좀 싸지는 거고 조금 만들면 원가가 올라가는 거고 다운타운 가격을 쫓아오기가 쉽질 않아요. 예, 저희가 중국에 지금 공장이 광저우에도 있고 커차우, 그 다음에 온주, 그 다음에 베트남에서도 진행을 하고 있거든요. 근데 굉장히 많이 진행을 하고 있어서 뭐 규모가 어마어마한데요. 제일 큰 공장에는 전체 직원 규모가 한 1,500명 정도 되는 곳도 있어요. 현재 지금 저희가 강서성에 있는 곳에 지금 3,000명 규모로 소유할 수 있는 그런 공장도 하나 짓고 있는 상태고. 다운타운이 굉장히 커졌죠. 그리고 또 한 2~3년 전부터는 또 2세들이 덤비기 시작해가지고 시장이 굉장히 넓어지고 이제 글로벌할 때 가지고 또 다른 이제 비즈니스가 되지 않나 싶어요. 지금부터 또 다른 느낌의 비즈니스를 해야 되지 않나. 이 웨어하우스가 지금 5만 스퀘어피트 정도 되는 걸로. 물건이 저 뒤쪽으로 지금 다 차여 있어가지고요. 이 앞에서 보시면 좀 좁아 보이는데 뒤쪽에도 지금 몇 줄이 더 있습니다. 저쪽이나 이쪽은 오다가 다 돼 있는 거고요. 이쪽은 오다가 안 돼 있지만 저희가 물건을 미리 갖다 놓고 입고를 시켜놓고 레디 투 십 해가지고 이제 오다장 받으면 바로바로 나갑니다. 다운타운은
전 세계 손님이 모이니까 일단 구매력이 굉장히 어느 나라 못지않게 많다고 봐야 되고 시장이 크죠. 다른 나라에 계신 이제 패션 분들께서는 이렇게 쉽게 접할 수 없는 그런 또 어떤 독특한 문화인 것 같아요. 그런 문화들이 LA에서만 체험할 수 있는. 어느 날 생각을 해보니까 저희가 LA에 있으면서 전 세계적으로 납품을 하는 그런 회사가 돼버렸더라고요. 아프리카를 제외하고요. 아프리카를 제외하고 전 세계적으로 납품을 하는 그런 회사가 됐는데, 이제 이런 노하우적인 부분이 조금 더 쌓이면은 앞으로 이제 수년 안에 좀 세계화적으로 글로벌화된 브랜드가 나오지 않을까. LA에서도 얼마든지 충분히. 사실 루이비통이나 이런 브랜드들이 100년 이상 됐어요. 구찌는 뭐 거의 이제 올해가 90년이고요. 저희가 서양복을 입기 시작한 게 그래봤자 60년대부터라고 칠 수 있을 거예요. 대중들이 입기 시작한 게. 이제 뭐 60년밖에 안 됐는데 그 100년 가까이 된 브랜드 같은 브랜드를 만든다는 거는 정말 쉽지 않은 거거든요. 너무 수입 브랜드들이 많아지고 하는데 이게 한국 브랜드가 어떻게 살아남느냐. 굉장히 어렵죠. 당연한 일이죠. 왜 동대문 시장이 죽은 줄 아세요? 저가 임금이 이제 중국에 비해서 경쟁력이 없어졌기 때문이에요. 저는 한국의 저가 동대문 패션도 이제는 그냥 멈춰있는 상황이라고 생각해요. 지금 제가 느끼기는 지금 30년 동안에 이게 시장에 있었지만 최하점인데, 그래서 이제 중국 시장이나 이제 이런 부분 쪽으로 저가의 스파 브랜드가 나와야 된다는 거예요. 또 하나 그 시장을 이렇게 장악할 수 있는. 글로벌이라고 하면은 하나의 어떤 그 제한된 문화 가치를 갖고 있는 미국의 어떤 문화적인 요소를 반드시 우리가 하는 사업 비즈니스 안에 넣어야 된다라는 거죠. 이 거대한 패션 비즈니스에서 한국의 디자이너들은 사실 어떻게 보면 좀 소외될 수도 있다고 생각을 해요. 하지만 이제 저는 산업에는 유리한 조건이에요. 왜냐하면 큰 유행이 만들어질 수 있고 내수 시장이 굉장히 커질 수 있다는 거죠. 근데 그거를 국가적인 경쟁력이나 글로벌한 시선으로 확대하기 위해서는, 시각으로 확대하기 위해서는 또 다른 전략이 필요하다는 거죠. 결국은 세계 패션하고 한국 패션은 나무
dorime, interrimo ad appare dorime, dimele,